Hi, my dear students and my dearest friends. Welcome back to your English Academy YouTube channel. Now we are going to learn an English poem of class 8th, that is The Bees. ಜೇನು ಹುಳುಗಳ ಜೇನು ನುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೀಗೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. In this video class we will learn a beautiful poem is written by the world's famous dramatist, that is William Shakespeare. Okay, then before seeing this poem, ಈ ಪೋಯಮನ್ನು ಲೈನ್ ಟು ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ we will see about the Shakespeare. ಈ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇದೆ ಅವರ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? once he failed again and again. He failed in the examination of master English. Then in that time his mother told him, Shakespeare mother told him, you are very weak in English if you fail this time. ನೀನು ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವೀಕ್ ಇದೆಯಾ, ಈ ಸಲ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೆಟ್ ಯು ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಯುವರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ನಾನು ನಿನಗೇನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀ ಸ್ಟಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಂತೇಳಿ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅವರಮ್ಮ. ಬಟ್ William Shakespeare didn't pass MA in English, but now no one can pass MA in English without reading the Shakespeare, my dear students. That is the greatest achievement of the William Shakespeare. He says to all, what is that? Don't try to get higher degrees. Try to get higher knowledge. ಏನು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪದವಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಡ್ರಿ. ನೀವೇನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಹೈಯರ್ ನಾಲೆಜ್. ಅತ್ಯುನ್ನತ ಉನ್ನತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ರಿ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದೆನ್ ಹೀಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ನೈಸ್. MA ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು MA ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿದೌಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ನೋ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Okay, we will learn the poem 15, The Bees. One more thing I would like to say with you. If you didn't subscribe this YouTube channel, and whatever the doubts and needs of you related to English literature and English grammar, then leave a comment in the comment section. Okay, I said subscribe. Why? Your subscription is our motivation, because how much you will show that the interest, then that much I will show the interest to making that wonderful videos for you, my dear students. Okay, let's come to that poem 15, The Bees. Here there is a bees. illide nodri, one picture is equal to 1000 words. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೇನು ಗೂಡಿದೆ, ಜೇನು ನೊಣಗಳದ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಫರ್ಟ್ಸು ಇಂದ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಹನಿ, ಬೀಸ್ ಮೇಕ್ ದಟ್ ಹನಿ. ಆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೇನು ಗೂಡಲ್ಲಿ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್, The Bees, he tells the William Shakespeare's message is try to work hard like the bees. ಅವುಗಳ ಹಾಗೆ ಬದುಕಿದರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬದುಕಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೇನು ನೊಣದಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಸ್ ಒನ್ಲಿ ದ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದೋಸ್ ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ, ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳನ್ನು, ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹವಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಂತ. ದೆನ್ the poet William Shakespeare advises here. Okay, pre-reading task. Have you tasted the honey? How do the bees collect the honey?
You must have then seen the bees sitting on flowers, going from flower to flower. They suck the nectar and store in the hive. ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅವು? ಫ್ಲವರಿಂದ ಹೂಗಳಿಂದ ಹೂಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಏನನ್ನೇ ಹೀರಿಕೊಳ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಟರ್. ನೆಕ್ಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಕರಂದ ವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಜೇನುಗೂಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ? ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತವೆ. Now read this poem and make a list inequalities of the busy bee which the poet describes. How the poet is describing that we will see now. My dear students, one more request to you, keep the book in front of you, and whatever the which difficult words you are getting, that you can write there. Okay, then read and enjoy this poem. Then short poem it is. Okay, we will begin that line to line. The first line is, so work the honeybees. So much honeybees are working. They are working very hard work. Then creatures that by a rule in a nature, they followed the rule of nature. How? Then we will have that one more quote or thought. Nature is the best teacher. We will learn a lot of things from the nature. For example, there is a tree. The tree gives that shadow. The tree gives that flowers and wonderful fruits. That rule we will follow in our day-to-day life. The bees are teaching us the art of order to a peopled kingdom. ಒಂದು ಆರ್ಟನ್ನು, ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನು, ಈ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇದೆ ನಮ್ಮದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಈ ಜನರಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ದ ಬೀಸ್ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಸ್ ಹಿಯರ್. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ್ಯಾಟ್ CM and PM, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಿಂಗ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಿಂಗ್ ಬಿ. ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರಾಜ ಜೇನುನೊಣ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾರ್ಟ್ಸ್. ಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. Different activity they are doing that. Our officers, there is a police department, police officers, administrative officers, health officers, like that. They also have that officers bees. Then fair, some like magistrates, some are there magistrate bees. Magistrate means ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, who gives that justice. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, magistrate bees are there, and they will correct at home. How we have that magistrates in the Supreme Court, High Courts and Session Courts. Then what are the criminal activities they hold? They will give that justice for them. Then others like merchants. Merchant bees are also there. They are trading, they are selling, they are making the business. Venture trade abroad. They will make that adventure trade to that abroad. Abroad means other country. ವಿದೇಶಗಳ ಜೊತೆ ಅವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಾಗೇನೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ? ಟ್ರೇಡಿಂಗನ್ನು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ others like soldiers armed in their stings. Then there other like this soldier bees are also there. The soldier bees have that armed. Armed means in their stings. ನಮ್ಮ ಕೈ ಆಗಿದಾವಲ್ಲ, ನಮಗೇನು ಬೇಕಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೋಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಅವು ಕಿತ್ಕೋಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿದಾವೆ? ಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್. ಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕೊಂಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ನೊಣ ಇರ್ತದೆ, ಹಿಂಗೆ ಚುಚ್ಚಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಸೋಲ್ಜರ್ ಬೀಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸಕ್ಕಿಂಗ್. ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸಕ್ಕಿಂಗ್? ದ ನೆಕ್ಟರ್ ದೇ ಆರ್ ಸಕ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಈ ಹೂಗಳ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಸಕ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಏನು ಹೀರ್ಕೊಳ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಲ್ಜರ್ ಬೀಸು ದೇ ವಿಲ್ ಸಕ್ ದ nectar. Then after this, make a boot upon the summer's velvet birds. Yes, they will make their journey. How their journey, how their travel, like that the summer, in the season of summer, by sitting in there the velvet. Velvet means thick and very soft. ಅತ್ಯಂತ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ? ಆ ಮೊಗ್ಗುಗಳ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು
ನೆಕ್ಟರನ್ನು ಮಕರಂದವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ತವೆ. ಯಾವುವು? ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೋಲ್ಜರ್ ಬೇಸ್. ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಟು ಅಸ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಎನಿ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ or any harmful activities, like the soldier bees here collecting the nectar flower to flower. Then next, which village? Okay, my dear students, which village? Village means what here? Here is the glossary words are here. See that village means the action of stealing honey. ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವೋ? The village. ಏನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತಾವ? ನೆಕ್ಟರನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತಾವ, ಜೇನು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಫ್ರಾಮ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ದೇ ವಿತ್ ಮೆರ್ರಿ ಮಿರ್ತ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಹೋಮ್. ಯಾವ ರೀತಿ? ಮೆರ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ, ಮಿರ್ತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜಾಲಿನೆಸ್. ಆ ಒಂದು ನೆಕ್ಟರನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿಯಿಂದ ಜೇನುಗೂಡಿಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಟು ದ ಟೆಂಟ್ ರಾಯಲ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಎಂಪರರ್. ಆ ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ? ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರಾಯಲ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಎಂಪರರ್. ಎಂಪರರ್ ಕಿಂಗ್ ಬಿ is there in the home or tent. Then the emperor bee is very busy in his majesty. He has a majesty means, my dear students, here honor, ಗೌರವ, ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾನರನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಪರರ್ ಬಿ, ದ ಕಿಂಗ್ ಬಿ. he is serving to the what are the different type of the officers there. Officer bees are there. ಅವುಗಳಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರನ್ನು ಕೊಡೋದು and taking the service. Then one more bee is here, the singing mussoons building roofs of gold. ಮಸೂನ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಕಟ್ಟೋರಿಗೆ ಕಲ್ ಕಟ್ಟಿಯವರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅವರು ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಹೈವ್. ಜೇನುಗೂಡನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಸೂನ್ಸು ವಿತ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ, ಹಾಡವನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಏನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ? ದೇ ಆರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ರೂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಫ್ಲೋರ್ ಕಟ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್, ಥರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹೈವ್, ಈ ಜೇನುಗೂಡಿನ ಕಲರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ, ಜೇನುಗೂಡಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಲ್ಸು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ? ನೆಕ್ಟರನ್ನು, ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ. ಈ ರೂಪ್ಸ್, ಇವುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೋರ್ಸು, ನಮ್ಮ ರೂಪ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದಾವಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಜೇನುಗೂಡುಗಳು, ಮಸೂನ್ ಬೀಸ್ ಆರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ರೂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈವ್ ಆಫ್ ರೂಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಸಿವಿಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ನೀಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ದ ಹನಿ. ಸಿವಿಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಬೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ? ನೀಡಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈ. ಅವುಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ? ಪ್ಯೂರ್, ನಾವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಒಂದು ಸ್ಮೂತ್ ಅಗದಿ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು, ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾವ? ದ ಸಿವಿಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಬೀಸ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ literature learners. They are making the smooth the honey, my dearest students. Okay, then we will see that remaining the 5 lines here. The poor mechanic potters. Mechanic means who repairs the machines. Okay, who repairs the machines, machine anna repair mano. Then the poor mechanic porters. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಪೋರ್ಟರ್ ಬೀಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ? ದೇ ಕ್ರೌಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಹೈವ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹನಿ ಬೀಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ? ದೇರ್ ಹೆವಿ ಬರ್ಡನ್ಸ್ ಆಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾರೋ ಗೇಟ್. ದೇರ್ ಹೆವಿ, ದೇರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ಹೆವಿಲಿ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬರ್ಡನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ವರ್ಕ್. ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ನ್ಯಾರೋ ಗೇಟ್. Then what happens here? The one thing is the saddest eyed justice. The saddest thing is with his surly hum. Surly means
here we will see that the meaning of that surly means bad temper, ketta manobhavada. Hum means making the sound of bass, humming, ಗುಯ್ಯತ್ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ರಿ, that is called that humming. Delivering over to executor's pale, people who carry out the orders. ಯಾವ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ದ ಆರ್ಡರ್ಸ್. ಹಾಗೆ ದ ಲೇಜಿ ಯಾರ್ನಿಂಗ್ ಡ್ರೋನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಜಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲೇಜಿ ಯಾವುದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ನಿಂಗ್ ಡ್ರೋನ್. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ಡ್ರೋನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಡ್ರೋನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಮೇಲ್ ಬಿ. ಡ್ರೋನ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಬಿ, ಗಂಡು ಜಾತಿಯ ನೊಣ, ಜೇನು ನೊಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಗುಯಿ ಅಂತೇಳಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯಾರ್ನಿಂಗ್ ಡ್ರೋನ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ you have cleared whatever you have the doubts related this poem, and here is the glossary words, and still till you have that any doubts, then you can comment in the comment section. I will come with that next video, the very useful for you. For that you can subscribe this YouTube channel, because your subscription is our motivation ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ I will see in that next video. Thanks for watching, and share this video class who need and they didn't understand. Okay, we will meet that next video class. Okay, bye, see you again.